व्यूअर्स इस प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल सिंगापुर तो वीर हरिंदरपाल सिंह जी दी है। ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू तुहानू चढ़दी कला च रखन अते तुसी इसे तरह ही अपनी कौम की सेवा करते रहो। मेरी आप नू बेनती है कि अगर हो सके तो आप कोई अपने वर्गे इंटरनैशनल सोच के धारनी दृढ़ खालिस्तानी वीरां नाल राबता काम करके खालिस्तानी राह ते अगे नू तुरदे ही जाओ। सानू कौमी घर किसी ने बना के नहीं देना, सानू एक एक सिख नू इहदे बारे कुछ करना पैना। उदाहरण के तौर पर मेरा बेटा 12 साल का है अते अकाल अकैडमी का विद्यार्थी है। मैं उसनू धर्म तो इलावा पिछले 4 साल तो खालिस्तान बारे दसना शुरू किया होया है। उहदा जलाल देख के मेरा हौसला अते विश्वास बहुत पक्का हो गया है। अगर असी अपने बच्चों नू दुनियावी पढ़ाई दे नाल कौमी घर वास्ते भी पढ़ाई कराइए तो दुनिया की कोई भी ताकत सानू अपने कौमी घर बनाने तो नहीं रोक सकती। मैनू पता है कि तुहाडा वक्त कीमती है। जे तुसी मेरी मेल बारे कुछ कहना चाहते हो तो मैनू मेल कर देना कि किस डेट पर अपलोड करोगे, क्योंकि मैं लाइव नहीं देख सकता, यूट्यूब पर ही देख सकता हाँ। आस करते हाँ कि इस प्रोग्राम नू होर बुलंदियां तक पहुँचाओगे। कोई गलती हुई होवे तो अपना छोटा वीर समझ के माफ़ कर देना जी। डॉक्टर साहब वीर हरिंदरपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू सिंगापुर तो लिखे जी और ये बड़ी खुशी की गल है जिवें उन्होंने अपने 12 साल के बेटे बारे लिखे जी कि वो अकाल अकैडमी पढ़ता है और सिर्फ अपनी स्कूली पढ़ाई दे विच ही वो मार नहीं है जी। इन्होंने वीर हरिंदरपाल सिंह होरां ने एफर्ट दे नाल उन्हां नूं कौम की मौजूदा स्थिति संघर्ष जी साडा भविख जिहड़ा खालिस्तान नाल जुड़िया है इस बारे भी बच्चे नूं दसना शुरू कीता है जी। और नतीजे के तौर पर बच्चे दे विच इन्ना क दृढ़ जिहड़ा उसका विश्वास है जिस चो जलाल ता विश्वास चो ही निकलदा है जी जी कि इन्हां नूं ये लगदा है भी उसने मेरा भी जिहड़ा विश्वास है उसनूं दृढ़ कीता है जी। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा भी जे असीं अपने बच्चों नूं ठीक ढंग दे नाल धार्मिक विद्या दे नाल नाल ये जिहड़ी सियासी ट्रेनिंग है ये भी देंगे तो फिर ज़ाहिर है भी बच्चे सानू कदे डिसअपॉइंट नहीं करनगे जी बिल्कुल। असीं हाँ पहला उन्होंने शुरू किया सी भी सानू इंटरनेशनल लैवल के जिहड़े सोचवान और दृढ़ता वाले गुरसिख ने उन्होंने नाल लैके चलना चाहिए जी। ऑलरेडी ये साडा यतन भी हुंदा है और TV 84 दे मीडियम ने बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ एक माला दे मणके की तरह आपस दे विच परोया है जी। हज़ारां मीलों का डिस्टेंस घटिया है। हुणे वीर खुद सिंगापुर च बैठे ने जी और उत्थों साडे नाल जुड़े ने और इस तरह ही जिहड़े भी विचारवान दृढ़ता वाले गुरु पंथ नूं प्यार करने वाले जी पंथ प्रस्त सिख ने वो साडे सहयोगी भी ने साडे वो सपोर्टर भी ने जी और इस दे नाल नाल वो सानू समय समय गाइडलाइन भी दिंदे ने जी जी। सो बाकी जिहड़ा उन्होंने TV 84 दे लई कामनावां कीतियां उस लई असीं उन्हां दा धन्नवाद करदे हां जी। डॉक्टर साहब साडा अगला मैसेज क्लीवलैंड ओहायो तो वीर सिमरनजीत सिंह बैस जी का है। ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब पहली बार तुहानूं कुछ समा पहला क्लीवलैंड के गुरुद्वारा साहिब विच सुनन का सबब होया। मन नूं बहुत खुशी हुई। तुहाडा प्रोग्राम सच्चो सच भी बहुत वधिया प्रोग्राम है। इस विच तुसीं सिख धर्म सियासत आर्थिक समाजिक आदि विषयां नूं तां छूंदे ही हो, पर तुहाडे वल्लों बीते इतिहास की पकड़ अते अंतरराष्ट्रीय समस्यावां की सोझी तुहानूं एक ला मिसाल शख्सियत बनाउंदी है। गुरु तुहानूं होर भी तरक्कियां बख्शे। मेरा सवाल है सादा ते स्पष्ट है, गुरुद्वारे बनाउण अते फिर उत्थे लड़ाइयां करन विच असीं जिन्नी कौमी ताकत जाया करदे हां उस नूं किवें बचा के कौमी घर खालिस्तान की प्राप्ति वाल मोड़िया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला तो वीर सिमरनजीत सिंह बैंस जी का धन्नवाद। उन्होंने सानू क्लीवलैंड ओहायो तो लिखा जी। कुछ महीने पहला उत्थों दियां सिख संगतां दी चाहना दे उत्ते मैं गुरुद्वारा साहब उत्थे एड्रैस कीता सी जी। सो ज़ाहिर है उत्थे ही उन्होंने सुनिया होएगा जां उस तो बाद उन्होंने इंटरनेट ते सच्चो सच देखा जी। सो उन्होंने जिहड़े शलाघा दे शब्द कहे ने असीं उस दे काबिल नहीं है जी। असीं तां एक जग्यासू की तरह एक विद्यार्थी की तरह समस्यावां नूं समझण दा यतन करते हैं जी। सिੱਖੀ दे इस रस्ते ते तुरदे हैं साडा यतन है कि जिहड़े गुरमुख विद्वान संत
ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਣਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ, ਹੋਰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ। ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਮੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੜੀ ਘੋਲੀ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਜੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 50 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਜੀ, 10-10 ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਝਗੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀ 60ਵੇਂ 70ਵੇਂ ਦੀ 70ਵੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ। ਜੀ, ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਹੋਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਇਸੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕੌਮੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਜੀ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਲਾਅ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ, ਸਾਡੇ ਸੋਝੀਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਘੇਸ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਠਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਬ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਥੱਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬਟ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।